بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے ڈینگی وائرس کے حوالے سے۔ شہری ڈینگی کے شکنجے میں ہیں۔ لاہور میں 24 گھنٹوں کے دوران 90 مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں 172 نئے مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ ڈینگی کے تیز وار جاری 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں ڈینگی کے 90 مریض رپورٹ ہوئے۔ صوبے بھر میں 172 نئے مریضوں میں ڈینگی کی تصدیق۔ گجرانوالہ 24، راولپنڈی 16، فیصل آباد 11، اٹک 4، ناروال اور منڈی بہاؤدین میں ڈینگی کے دو نئے مریض سامنے آئے۔ لاہور میں اس وقت ڈینگی کے 46 مریض زیر علاج ہیں، جبکہ پنجاب بھر کے اسپتالوں میں ڈینگی کے 150 مریض داخل ہیں۔ سیکرٹری صحت علی جان خان کا کہنا ہے کہ ڈینگی سے بچنے کے لیے شہری اپنے ماحول کو صاف اور خشک رکھیں۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا کہنا ہے کہ 24 گھنٹوں کے دوران شہر میں 931 لاروا ملنے پر 5315 پوائنٹس پر ڈینگی سپرے کرایا گیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب نے صحت کے شعبے کے لیے مزید فنڈز دینے کا اعلان کیا ہے۔ محسن نقوی کہتے ہیں کہ اب تک ہسپتالوں کی ریویمپنگ پر 26 ارب روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ سجاد حسین کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے زیر اہتمام تیسری وائس چانسلر پرنسپلز اور ایم ایس کانفرنس لاہور کے مقامی ہوٹل میں ہوئی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے خصوصی شرکت کی۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے محسن نقوی نے کہا کہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی نسبت محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے تدریسی ہسپتالوں کی حالت زیادہ ابتر تھی، جس میں بتدریج بہتری آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک ہسپتالوں کی ری ویمپنگ پر 26 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں۔ محسن نقوی نے صحت کے شعبے کے لیے مزید فنڈز دینے کا بھی اعلان کیا۔ ڈیڈ لائن ہماری 31 جنوری ہے کہ 31 جنوری تک ہم نے یہ سارے ہاسپٹلز کی ری ویمپنگ کمپلیٹ کرنی ہے۔ انہوں نے بولا 26 بلین، میں نے آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہم جہاں مرضی سے پیسے کاٹیں، یہ میرا پرومس ہے کہ اگر آپ کو 50 بلین بھی اور چاہیے ہوں گے میں وہ بھی ارینج کر کے دوں گا۔ محسن نقوی کا مزید کہنا تھا کہ نہیں چاہتے کہ ہسپتالوں میں ایک بیڈ پر 5 مریض ہوں۔ صوبے بھر کے ہسپتالوں کے لیے 10,000 نرسیں بھرتی کی جا رہی ہیں۔ کچھ ہاسپٹل میں ضرور بیڈ خالی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے، لیکن میں اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ اگر میڈیا کا پرسیپشن ایک اور ہے کہ جی ایک بیڈ پہ 5 پیشنٹ ہیں، بالکل غلط ہے، نہیں ہونے چاہیے، لیکن کیا ہم اس پیشنٹ کو واپس بھیج دیں اور وہ پھر اللہ تعالیٰ کے سپرد ہو جائے، یا اس کا جس طرح مرضی ہو علاج ہو جائے، یہ ہمیں بھی دیکھنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ میڈیا کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ کم سے کم لوگ علاج ہو، فری ہو اور بہتر ہو۔ اس سے پہلے کانفرنس میں نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم اور سیکرٹری ہیلتھ پنجاب علی جان نے پرنسپل اور ایم ایس صاحبان کو ہسپتالوں کی اصلاحات کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ پنجاب اسمبلی میں غیر قانونی بھرتیوں کا کیس۔ چودھری پرویز الہی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیے گئے۔ اینٹی کرپشن نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کو عدالت کے روبرو پیش کیا۔ مزید تفصیلات محمد اشفاق کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کے جوڈیشل مجسٹریٹ نے چودھری پرویز الہی کے خلاف پنجاب اسمبلی میں بھرتیوں میں بدعنوانی کے کیس کی سماعت کی۔ اینٹی کرپشن کے وکیل نے دلائل میں کہا کہ پرویز الہی کے گھر سے 41 لاکھ کی ریکوری کر لی ہے، مزید تفتیش درکار ہے، لہٰذا ان کے جسمانی ریمانڈ میں 12 روز کی توسیع کی جائے۔ پرویز الہی کے وکلا نے جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی مخالفت کی، کہا کہ اینٹی کرپشن نے کوئی ریکوری نہیں کی اور نہ ہی ریکوری کے لیے پرویز الہی کو ان کی رہائش گاہ لے جایا گیا۔ وکلا نے استدعا کی کہ پرویز الہی کو مقدمے سے ڈسچارج کیا جائے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر رپورٹ طلب کر لی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف، فواد حسن فواد اور احد چیمہ کی عاشیانہ ریفرنس میں بریت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ لاہور کی احتساب عدالت نے آئندہ سماعت پر نیب کے وکیل کو دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ عاشیانہ ریفرنس میں احتساب عدالت کے جج علی ذوالقرنین نے شہباز شریف، فواد حسن فواد اور احد چیمہ سمیت دیگر 7 ملزموں کی بریت کی درخواستوں پر سماعت کی۔ شہباز شریف کے وکیل نے دلائل دیے کہ شہباز شریف کے کیس میں ایک بھی الزام ثابت نہیں ہو سکا، ریکارڈ پر کچھ نہیں ہے۔ شہباز شریف کے 2 شریک ملزمان پہلے ہی بری ہو چکے ہیں، اس وقت کی حکومت نے صرف سیاسی انتقام لیا تھا۔ استدعا ہے کہ ان جھوٹے کیسز سے شہباز شریف کو بری کیا جائے۔ امجد پرویز نے دلائل دیے کہ فواد حسن فواد کے خلاف بھی نیب کے پاس کوئی مٹیریل موجود نہیں ہے۔ احد چیمہ پر الزام ہے کہ اس نے فیزیبلٹی رپورٹ تیار کی جو کہ غلط تھی۔ احد چیمہ نے قانون کے مطابق رپورٹ آگے بھیجی۔ احتساب عدالت نے شریک 2 ملزمان کے وکلا کو 1 نومبر کو دلائل دینے کی ہدایت کرتے ہوئے کارروائی ملتوی کر دی۔ تو خبر یہ ہے کہ عدالتوں سے مقدمات کا بوجھ کم کرنے کا اقدام ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے سائلین کے تحفظات کے ازالے کے لیے کمیشن کی منظوری دے دی ہے۔ محکموں کی خلاف شکایات کرنے والے شہری کو عدالتوں سے پہلے کمیشن سے رجوع کرنا ہوگا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔
निगरान पंजाब हुकूमत ने महकमों के हवाले से केसेस निपटाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले के कमीशन की मंजूरी दे दी। कमीशन का नाम ग्रीवेंस रिडर्सल कमीशन होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने एडवोकेट जनरल पंजाब खालिद इसहाक की तजवीज़ से इत्तफाक करते हुए कमीशन की मंजूरी दी। किसी भी महकमे या अफसर के खिलाफ अगर कोई शिकायत होगी तो अदालत से रुजू करने से कबल कमीशन से रुजू करना लाजमी करार दे दिया गया। काबीना की 17 अक्टूबर की मीटिंग की रोशनी में महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने कमीशन के क़याम से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम इंतजामी महकमों में तहफ़्फ़ुज़ात के अज़ाले का कमीशन बनाया जाएगा जो 15 रोज में दरख्वास्त पर फैसला करेगा। हाई कोर्ट ने 30 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक का जजेस रोस्टर जारी कर दिया। 12 डिवीजन बेंच और 25 सिंगल बेंच केसेस की समाअत करेंगे। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी और जस्टिस आबिद हुसैन चट्ठा पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच तमाम नौयत के केसेस की समाअत करेगा। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच नैब की अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच दहशतगर्दी के केस सुनेगा। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान और जस्टिस फारूक हैदर पर मुश्तमिल बेंच सजाए मौत के खिलाफ अपीलों समेत दीगर केसेस की समाअत करेगा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल लामलूक होकर खिदमत यूनियन सवाती ग्रुप की दावत पर टाउन हॉल पहुंचे तो फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया गया। सैफ खोकर ने मरीम नवाज की सालगिरह का केक काटा और दुआए खैर की। मुलाजमीन को इलेक्शन वक्त पर होने की नवीद सुनाई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक होकर की आमद के मौके पर टाउन हॉल वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारों से गूंज उठा। सैफ होकर ने मरीम नवाज की सालगिरह का केक काटा। तकरीब में साबिक डेप्यूटी मेयर एजाज हफीज, सदर खिदमत ग्रुप गुल नवाज सवाती और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद अहमद समेत सैकड़ों मुलाजिम मौजूद थे। सैफुल मलूक होकर का कहना था कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, ताखिर का तासुर गलत है। इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है। मियां नवाज शरीफ पर केस झूठ का पलंदा है, जल्द खुशखबरी आएगी। मरीम नवाज की सालगिरह पर हमारी दुआ है अल्लाह उन्हें लंबी जिंदगी अता फरमाए। मरीम नवाज को दिन रात मेहनत करने का सिला लाजमी मिलेगा। सैफ खोकर ने तकरीब में मौजूद शुरका को सालगिरह का केक खिलाया और मुबारकबाद पेश की। महकमा जंगलात, वाइल्ड लाइफ और फिशरीज का अहम इकदाम। शहर में विंटर फेस्टिवल सज गया। झलो पार्क में शहरियों की तफरीह का सामा। फेस्टिवल 15 रोज जारी रहेगा। पंजाब भर से गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए जाम इकदाम। 31 अक्टूबर की डेडलाइन के तनाजुर में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के इनखला के लिए तैयारियां फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो गई हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ आबादियों में लोगों की स्कैनिंग और गैर मुल्की अफराद की मैपिंग का अमल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। पुलिस और मुतल्लिका महकमों के एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें नगर नगर गली गली मसरूफ़ अमल दिखाई देती हैं। इन टीमों को पाकिस्तान रेंजर्स और दीगर फोर्सेस की जानिब से सिक्योरिटी की फराहमी भी यकीनी बनाई गई है। जिन अफराद के पास पाकिस्तान में रिहाइश के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात मौजूद नहीं, उन्हें 31 अक्टूबर तक अज़ खुद मुल्क छोड़ने का कहा जा रहा है, जिसके नतीजे में हज़ारों गैर कानूनी अफराद रज़ाकाराना तौर पर पाकिस्तान से वापस जा रही हैं। 1 नवंबर से ऐसे तमाम गैर मुल्कियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास कोई दस्तावेज़ात नहीं होंगी। सूबाई वज़ीर माहौलियात बिलाल अफजल की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास हुआ। स्मोक के तदारुक की मुहिम के लिए मज़ीद फंड्स देने की मंजूरी दे दी गई है। काबीना कमेटी ने स्मोक से मुतल्लिक आगाही मुहिम चलाने पर जोर देने पर इत्तफाक किया है। तफसीलात ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट में। सूबाई वज़ीर माहौलियात बिलाल अफजल की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी का इजलास। स्मोक के तदारुक की मुहिम के लिए मजीद फंड्स देने की मंजूरी दी गई। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट और इंटरनेशनल सेंटर ऑफ क्लाइमेट चेंज टेक्नोलॉजीज के दरमियान मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत करने की मंजूरी को मुअख्खर कर दिया गया। शुरका ने मुआहदे पर मजीद स्टडी और कानूनी पहलुओं को ज़ेर गौर लाने पर इत्तेफाक किया। ब्रीफिंग में बताया गया कि फ़ज़ाई आलूदगी पर काबू पाने के लिए ज़िग-ज़ैग SOPs की खिलाफ वर्जी पर भट्टा खिश्त के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। फसलों की बाकियात और कूड़ा करकट को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। इंडस्ट्रियल यूनिट और स्टील मिल को स्मोक कंट्रोल सिस्टम के बगैर ऑपरेट नहीं करने दिया जा रहा। सूबाई वजीर बिलाल अफजल का कहना था कि पंजाब में स्मोक की मौजूदा सूरत हाल पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है। हुकूमत की जानिब से स्मोक पर कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। इजलास में सूबाई वजीर हाउसिंग अजफर अली नासिर, वजीर तालीम मंसूर कादिर और वजीर कानून कंवर दिलशाद ने शिरकत की। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।
واسا لاہور نے اسموک پر قابو پانے کے لیے مسٹ کوئن مشینیں تیار کر لیں۔ مسٹ کوئن مشینوں کی مدد سے شہر کی مرکزی شاہراہوں کو صاف کیا جائے گا۔ ایم ڈی واسا غفران احمد نے مسٹ کوئن مشینوں کا معائنہ کیا۔ واسا لاہور نے اسموک پر قابو پانے کے لیے مسٹ کوئن مشینیں تیار کر لیں۔ مسٹ کوئن مشین کی مدد سے شہر کی مرکزی شاہراہوں کو صاف کیا جائے گا۔ ایم ڈی واسا نے تمام ٹاؤنز میں افسروں کو سڑکوں پر چھڑکاؤ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ غفران احمد کا کہنا تھا کہ مسٹ کوئن مشینیں مور روڈ، مین بولیورڈ، کنار روڈ پر سمیت دیگر مرکزی شاہراہوں پر روزانہ کام کریں گی۔ روڈ ایکسیڈنٹ سے بچاؤ کے لیے آئی جی پنجاب کی ٹریفک آگاہی مہم میں تیزی لانے کی ہدایت۔ ڈاکٹر عثمان انور کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس ڈرائیونگ لائسنسنگ سینٹرز اور ٹریننگ سکولز کا دائرہ کار وسیع کر رہی ہے، تو دوسری جانب شہر میں دھواں چھوڑنے والی 1900 گاڑیاں بند اور 7000 چالان ٹکٹ جاری کر دیے گئے۔ روڈ سیفٹی، ڈرائیونگ لائسنسنگ، ٹریننگ سکولز کی بہتری کے لیے اقدام۔ سینٹرل پولیس آفس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی زیر صدارت صوبے بھر کے سی ٹی اوز کا ویڈیو لنک اجلاس ہوا۔ ایس ایس پی ٹریفک رفعت بخاری نے بریفنگ میں بتایا کہ ٹریفک پولیس نے 166 ٹرانسجینڈرز کو ڈرائیونگ کی تربیت فراہم کرنے کے بعد ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے ہیں۔ ایکسیڈنٹ مینجمنٹ سسٹم کے تحت اقدام سے سڑکوں پر حادثات میں کمی آئی ہے۔ آئی جی پنجاب کا ڈرائیونگ لائسنسنگ کی شرح 600% سے زائد بڑھانے والے ضلعی ٹریفک افسران کو تعریفی لیٹر دینے کا اعلان۔ آئی جی پنجاب کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس جھنگ نے رواں ماہ ڈرائیونگ لائسنسنگ کی شرح میں 800% اضافہ کیا اور تمام اضلاع میں اول پوزیشن حاصل کی۔ 25 لاکھ سے زائد شہریوں نے ای لائسنسنگ سسٹم ڈاؤن لوڈ کر کے گھر بیٹھے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیے۔ جولائی سے اکتوبر کے دوران 51 نئے ڈرائیونگ اسکول، 126 ٹیسٹنگ سینٹر اور 75 لائسنسنگ کاؤنٹرز قائم کیے گئے۔ لاہور میں پولیس مرکز لبرٹی اور گارڈن ٹاؤن، گجرانوالہ، مری، شیخوپورہ اور شاہکوٹ میں نئے ڈرائیونگ سینٹر بنائے گئے ہیں۔ 13,255 خواتین سمیت 38,259 شہریوں کو پولیس ڈرائیونگ سکولز میں خدمات مہیا کی گئیں۔ دوسری جانب سموگی وہیکلز کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن، شہر میں دھواں چھوڑنے والی 1900 گاڑیاں بند، 7000 کو چالان ٹکٹ جاری۔ سی ٹی او لاہور مستنصر فیروز نے بتایا کہ رواں ہفتے 1912 گاڑیاں شہر کے مختلف تھانوں میں بند کروا دی گئیں۔ شہریوں کو بجلی کے ناقابل برداشت بل بھیجنے کا سلسلہ جاری، بل بر وقت مل رہے ہیں اور نہ ہی گھروں میں پہنچائے جا رہے ہیں۔ لیسکو نے آن لائن بل ڈال کر اپنی بنیادی ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ لیا۔ صارفین کی اکثریت جرمانوں کے ساتھ بل دینے پر مجبور ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیے۔ لیسکو کی جانب سے شہریوں کو ہوش اڑا دینے والے بل بھیجے جانے لگے۔ لوگوں کی کثیر تعداد لیسکو کی بلز کی ہارڈ کاپی نہ ملنے پر در بدر ہونے لگی۔ لیسکو نے آن لائن بل ڈال کر اپنی بنیادی ذمہ داری سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ریکوری مہم اور بجلی چوری کی مہمات نے صورتحال مزید خراب کر دی۔ صارفین کو بل بر وقت مل رہے، نہ ہی گھروں کو پہنچائے جا رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق صارفین کی اکثریت جرمانوں کے ساتھ بل دینے پر مجبور ہے۔ کئی صارفین کو اس ماہ کے بل موصول ہی نہیں ہوئے۔ شہر میں سب سے خراب صورتحال رائیونڈ روڈ اور اڈا پلاٹ کے نواں کی ہے۔ رائیونڈ روڈ کے مختلف علاقوں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مکین لیسکو بلز کو ترس گئے۔ فضائیہ ہاؤسنگ سوسائٹی فیس 1 میں کئی ماہ سے بلز کی ہارڈ کاپی نہیں مل رہی۔ اکثر سب ڈویژنز میں بل ڈسٹریبیوٹرز موجود ہی نہیں یا بہت کم ہیں۔ جن سب ڈویژنز میں 1 یا 2 ڈسٹریبیوٹر ہیں وہ صارفین تک بل نہیں پہنچا رہے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ نومبر میں گندم کے اجزاء پر قیمتیں کیا ہو سکتی ہیں۔ لاہور نیوز سفارشات سامنے لے آیا ہے۔ کون سے صوبے میں گندم ریلیز کی قیمت کیا ہوگی اور 10 کلو آٹے کا تھیلا کتنی قیمت پر فروخت ہوگا، تفصیلات عمران اکبر کی اس رپورٹ میں۔ محکمہ خوراک نے نومبر کے آغاز پر گندم اجرا شروع کرنے کی آپشن رکھ دی۔ پنجاب میں گندم کی فی من اجرائی قیمت 4,300 روپے سے 4,600 روپے رکھنے کی سفارش کر دی گئی۔ سندھ حکومت کی گندم کی فی من ریلیز پرائس 4,400 روپے سے 4,600 روپے اور کے پی حکومت کی فی من اجرائی قیمت 4,650 روپے سے 4,700 روپے رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ محکمہ خوراک پنجاب نے گندم کی فی من اجرائی قیمت کی سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھیج دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی گئی گندم کی اجرائی قیمت کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ سمری دستاویز کے مطابق گندم کی فی من اجرائی قیمت فکس کرنے کا فیصلہ کابینہ کمیٹی کے اجلاس میں ہوگا۔ اجلاس میں سرکاری گندم کی ویٹ ریلیز پالیسی 2023-24 کی سمری کا فیصلہ ہوگا۔ 4,300 روپے فی من کی صورت میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1,256 روپے میں ملے گا۔ ذرائع کے مطابق اوپن مارکیٹ میں 10 کلو آٹے کا تھیلا 1,350 روپے میں فروخت ہوگا۔ گندم کی قیمت
कीमत 4,350 रुपए मुकर्रर हुई तो 10 किलो का थैला 1,274 रुपए में मिलेगा। पिछले साल सरकारी गंदम 2,200 रुपए फी मन के हिसाब से खरीदी गई थी। नई गंदम की खरीदारी इस मर्तबा 3,900 रुपए फी मन रखी गई है। नई गंदम की कीमत फरोख्त 43 रुपए होने से 400 रुपए इजाफा होगा। सरकारी गंदम की फी मन कीमत में मजमूई तौर पर 2100 रुपए का इजाफा किया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज। सरकारी निरखों में 5 सब्जियों और 4 फलों के दाम मजीद बढ़ गए। ब्रायलर और अंडे भी लोगों की कुव्वत खरीद में ना आ सके। खरीदार कहते हैं कि महंगाई इस कदर हो चुकी है कि उधार सब्जियां खरीद कर बच्चों का पेट पालना पड़ रहा है। फल तो सिर्फ देख सकते हैं, खरीदना मुमकिन नहीं रहा। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। सरकारी निरखों में 5 सब्जियों और 4 फलों के दाम में इजाफा। अदरक 900 रुपए, लहसुन 600 रुपए, टमाटर 130 और प्याज 110 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगे। मटर 500 रुपए, शिमला मिर्च 200 रुपए, मेथी 180 और आलू 120 रुपए किलो बिकने लगे। बंद गोभी 130 रुपए, मार्केट में पालक 60 रुपए फी किलो तक बेची जा रही है। महंगे फल सस्ते न हो सके। सरकारी रेट लिस्ट में 4 फल महंगे हो गए। अनार 800 रुपए, अंगूर 500, पपीता 350, सेब 320, जापानी फल 250 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जाने लगा। केले दर्जा अव्वल 160 रुपए और दर्जा दोम 120 रुपए में दस्तयाब हैं। शहरी कहते हैं उधार सब्जियां खरीदने पर मजबूर हैं। फल सिर्फ देख सकते हैं, खरीद नहीं सकते। तकरीबन 1000 रुपए की सब्जी ले जाते, पूरा हफ्ता वो चलता था। अब तो आगे 2-4 चीजें ले जाओ, 1000 गया, पता ही नहीं चलता। डबल से भी ज्यादा हो गई महंगाई। जो चीज़ हम 1000 रुपए में खरीद के ले जाते थे वो अब तकरीबन 3000 में आती है हफ्ते की, तो इसलिए महंगाई का तनासब बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मार्केट में ब्रायलर 420 रुपए किलो और अंडे 325 रुपए दर्जन फरोख्त किए जा रहे हैं। कैमरामैन जिशान जाहिद के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ। तरक्याती मंसूबों को टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत की गई। कहते हैं कि पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए तेज़ तरीन रिस्पॉन्स नागुज़ीर है। लियाकत अली की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास में सूबे भर में जारी तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने 43 मंसूबों पर डेवलपमेंट प्रोग्रेस का मुशाहिदा किया। वज़ीर आला की जारी तरक्याती मंसूबों को टाइम लाइन के अंदर मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास के शुरा को ब्रीफिंग में बताया गया कि शाहदरा मल्टी ग्रिड फ्लाईओवर मंसूबे पर काम 92%, इमामिया कॉलोनी ओवरहेड ब्रिज पर 65% मुकम्मल हो चुका है। अकबर चौक फ्लाईओवर और बेदिया अंडरपास की तामीर 80% मुकम्मल हो चुकी। मेन बुलीवार्ड गुलबर्ग ता वाल्टन रोड 80%, घोड़ा चौक फ्लाईओवर 34% मुकम्मल हुआ। इजलास में सर्विसेज अस्पताल, गंगाराम मियो अस्पताल, जनरल अस्पताल, लेडी वेलिंगटन और दीगर अस्पतालों की अपग्रेडेशन का जायजा लिया गया। लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन पर रिपोर्ट पेश की गई। दरबार बाबा बुल्ले शाह, शाह शम्स तबरेज, बाबा फरीद और बीबी पाकदामन की अपग्रेडेशन को तेज करने का हुक्म। इजलास में सूबाई वज़रा बिलाल अफजल, डॉक्टर जावेद अकरम, मंसूर कादिर, आमिर मीर, अजफर अली नासिर, चीफ सेक्रेटरी और महकमों के सेक्रेटरीज ने शिरकत की। लियाकत अली, लाहौर न्यूज। तो खबर ये है कि वासा का शहर में 7 लाख वाटर मीटर्स की तनसीब का मंसूबा खटाई में है। निजी कंपनी ने डॉलर महंगा होने पर वाटर मीटर्स के लिए पुर्जे खरीदने से इनकार कर दिया है। स्टेट बैंक ने भी निजी कंपनी को LC खोलने की इजाज़त दे दी है। लाहौर में 7 लाख से ज़ायद कनेक्शंस पर वाटर मीटर्स नस्ब किए जाने थे। वासा और निजी कंपनी के दरमियान मुआहदे के वक्त डॉलर 160 रुपये का था। कंपनी को मीटर के पुर्जे मंगवाने के लिए अब 280 रुपये फ़ी डॉलर अदा करने होंगे। डॉलर की महंगाई पर निजी कॉन्ट्रैक्टर काम करने से कतराने लगा है। स्टेट बैंक ने भी ताहाल निजी कंपनी को LC खोलने की इजाज़त नहीं दी है। MD वासा ने LC खुलवाने के लिए पंजाब हुकूमत से मदद मांग ली है। गुफरान अहमद का कहना है कि निजी कंपनी के साथ मामलात तय कर रहे हैं। LDA में पुरानी और फरसूदा टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल का भांडा फूट गया। पंजाब हुकूमत और LDA इंतजामिया ने रिकॉर्ड शिफ्टिंग की डेडलाइन जारी कर दी। अफसरान की जानिब से नए कंप्यूटर्स के तकाजे ने LDA के फरसूदा निज़ाम को आया कर दिया। LDA को जदीद खतूत पर उस्तवार करने का मंसूबा फ्लॉप हो गया। LDA का शोबा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फाइलों का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड करने से कासिर। गुज़श्ता 12 साल से फाइलों की जांच पड़ताल और अलग अलग करने का अमल ही मुकम्मल न किया जा सका। LDA के प्लॉटों की मलकियत, नक्शों का रिकॉर्ड भी कंप्यूटराइज न हो सका। रिकॉर्ड कंप्यूटराइज न होने की वजह से मुख्तलिफ स्कैंडल सामने आने के वाकयात रोनमा हुए। रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करवाने के लिए शोबा IT ने नए कंप्यूटर। न्यूज़ बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही।